بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد جميل زينو: سؤال 42 أرباه للتنيوتيا كيلالو: هل نطلب الشفاعة من الأحياء؟ جواب 42: نطلب الشفاعة من الأحياء في أمور الدنيا. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب من وزرها. سؤال 42 أرباه للتنيوتيا كي: هل نطلب الشفاعة شفاعة نعمل جانم فلقالنا من الأحياء هي وكهنوا أكالاتوچنا بهوت كالو كهنوا أكالاتوچ أنفلقالنا شفاعة نعمل جان. جواب 42 يربو للتنيوتياك ملاش: نطلب الشفاعة شفاعة نعمل جانم فلقالن من الأحياء هي وكهنوا أكالاتوچ في أمور الدنيا بدنيا قد يوست بچانا بچا مالتنا بآخر قداي وست سايهون بدنيا قداي وست شفاعنا ملجان كالنسون فلقالن وهم دقمو ماشي ماقالن كالنسون فلقالن. قال الله تعالى: الله سبحانه وتعالى ألا من يشفع شفاعة حسنة ملكام يونج من دا يا مال منو ملكام يونج الملجا يا مال لدي هنا أكال مالتنو من يشفع يا مال لدي هنا أكال شفاعة ملجان حسنة ملكام يونج من دا منو ملكام يونج الملجا يا مال لدي هنا أكال كله لسينور لتال نصيب منها كصا درشاي نور لتال بلو على الله سبحانه وتعالى، بمعنى كأجر تكافي هنا لسمنو كصا كمال لدوك هنو ملكام كهنة ملجا اندزيو درشاي نورال كأجرنا الله سبحانه وتعالى كم من الدوك هنو من دامالتنا يكون له نصيب منها. ومن يشفع يا مال لدي هنا أكل شفاعة سيئة مدفوي هنا شفاعنا ملجا يا مال لدي هنا أكل بمعنى جائرة مالتنا حق مسرت على درجة هنا ملجاك هنا ما تبربر غش خداع إلى آخره ياللبت هنا يملجا أين تكون دقمو يا مال لدو سويو. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له لسينور لتال كفل منها كصا وانجلاي هنا درشاي نور لتالنا كفل منها بلو مالت كصا وانجلاي هنا كوانجلان صار درشاي نور لتالنا كيفل بلو مالت يو درشا مالتنو منها كسا أي نصيب من وزرها مالتنو كسا وانجل درشاي نور لتال مالتنو نصيب درشاي نور لتال من وزرها كسا وانجل كمال لدو كونو كشما قلو كونو شمقلنا مطفو كونو شمقلنا وانجل درشا نور لتال مالتنو. طيب سلازي زيقار الله سبحانه وتعالى ملكا هنا الملجامة مالت ندمنجل أي نقرن يستوالا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالوا يلنال: اشفعوا تؤجروا اشفعوا أمالدو تؤجروا تمن الدالاتشونا يلالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح يصدق هنا زقبانو رواه أبو داود زقبوتال في سننه مالتنا سنن بتسني بهنو كتابه. الألباني رحمه الله تعالى صحيح بلوتال في سنن أبي داود صحيح يالوتي هنا زقبانو لما سرج جنة مياقل قال هنا زقبان عند تقل كزي كقرآن أنكسنا عندهم دقمو كحديث يمن الرد هناكم نجر بملكام مالدنا عندهم ما شماقل عندهم يتشال بايهونجن هي ويهنا أكال مهن مشال اللبت بهولت بتكجأج بهنو أكالاتوشنا بالتقباب بهنو أكالاتوش مكاكل يماسترق سرا مسرات مالت ملجابلو مالت يماس مامات سرا مسرات. سلازي عندزي هنتو شفاعة يتفقدنا يميتشالي هنا شفاعة نميهنو أن يهيتشال الجائزنو تجرين روم. سؤال 43 يربى سستنيو تياكي بلو يلال يربى سستنيو تياكي: هل نزيد في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل نزيد أنج أمرا لنا في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما بمكاشف رقدنا بما ودس رقد أنج أمرا لنا بمعنى تجمري هنا وداسي كالاتشو الله سبحانه وتعالى كستاتشو كون وداسي وشاقر وسنتلال فننا عندهم دك مزلن الساچون تجمري هنا وداسي مودسي تشالا لنا. جواب 43 يا 43 طياقي ملاش:
لا نزيد في مدحه لا نزيد أنجمرم في مدحه استاجون بمودس رقد أنجمرم أن بسنا ودساجو بركتنا بتكمت أبونو دنبر مهم مشالا لبثنو قال تعالى الله سبحانه وتعالى على لزيم مسرجاتين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما بل يا محمد إنما أداة الحصر بتشانا بتشا أنا بشر أني يسولج بتشانا بتشاني مثلكم لأن أنتم أمساي يسولج بتشانا بتشاني للا نقرأ لهم نو يوحى إلي ودني ملأكتو يتلالف البلوالو ምንም የሰው ልጅ በሆነም እንኳን የሚለየን ነገር ደግሞ ይኖራል በእኔና በእናንተ መካከል የሚለይ የሆነ ጉዳይ ይኖራል ማለታቸው ነው ምንም እንደናንተ የሰው ልጅ ብቻና ብቻ ነኝ እኔ ሌላ አይደለሁም መልአክም አይደለሁም ፈጣሪም አይደለሁም አምላክም አይደለሁም ምንም አይደለሁም እኔ የሰው ልጅ እንጂ ብለው በሚሉበት ጊዜ ነገር ግን ከማንኛውም ከሰው ልጅ ጋር አቻ ናቸው ማለት አይደለም እሳቸውን ከሰው ልጆች ልዩ የሚያደርጋቸው የሆነ ነብያዊና መልእክተኛ የሆነ ማዕረግ አለና ያም ደግሞ ምንድነው ልዩ የሚያደርጋቸው يوحى إلي ودني يتلالفال أنما إلهكم فطارياتشو بچانا بچا مهنو منو أملاكاتشو بچانا بچا مهنو إله أملاك مهنو واحد عند بچانا بچا عند بچا يهونا أملاك مهنو ودني بتئزاز ملك يتلالفال ስለዚህ ግን ልዩ ያደርገናል በእኔና በእናንተ መካከል ያለ የሆነ ልዩነት ነው ማለት ነው እንደ ተከለ ግን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ራሳቸውን ከሰው ልጅ ተራ አላወጡም የሰው ልጅ ነኝ በል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሉ ብሎ ነው ያዘዛቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ቁል ኢነማ አነ በሸሩ ሚስሉኩም ዩሃ ኢለይ በሐዲታቸውም እንደዚሁ ኢነማ አነ በሸሩ ሚስሉኩም አንሳ ከማ ተንሰውን فإذا نسيت شيئا في الصلاة فذكروني أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا عندنا أنت يسولي كم سياني ምንም ልዩነት የለንም እና እናንተ እንደምትረሱት ሁሉን የምረሳለሁኝ በሶላት ውስጥ የሆነ ነገር ከረሳሁኝ አስታውሱኝ ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ተናግሯል እና እንደተከለ እንግዲህ በሰው ልጅ ሁዱድና ድንበር ውስጥ ያሉ የሆኑ መልእክተኛ ከሆኑ ከሰው ልጅ ተርታ የሚሰለፉ የሆኑ መልእክተኛ ከሆኑ እሳቸውን ከፍ አድርገን አምላክነት ደረጃ አወደስን ብለን አምላክነት ደረጃ ልናደርሳቸው ፈጽሞ አይፈቀድም አይቻልም ማለት ነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መብት ቆርሰን ልንሰጣቸው ለሳቸው ፈጽሞ አይቻልም ይህ እሳቸውን ማወደስ ሳይሆን በልማንቋሸሽ ነው የሚሆነው ዙልም ነው የሚሆነው ዙልም ብሎ ማለት ወضع شيء في غير محله ነው ያለ ቦታው የሆነ ነገር ማስቀመጥ ነውና ማለት ነው ዙልም ብሎ ማለት ግፍ ማነው ግፍና በደል የተሰኘ ሆኖ ነገር ነው የቋንቋ ሊቃውንት ሲያስተዋውቁት ምን ይላሉ وضع الشيء في غير محله ያለ ቦታው ነገሩን ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ዙልም ነው የሚሆነው ይህ ጉዳይ እሳቸውን ወሰን በተላለፈ በሆነ መልኩ ምናወድሳቸው ከሆነ አላህ ምናደርጋቸው አምላክ ምናደርጋቸው ከሆነ ወይም የአላህ Subhanahu Ta'ala ልጅ ምናደርጋቸው ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ከአላህ Subhanahu Ta'ala ኑር የተፈጠሩ ናቸው ብለው የሚያወሩ ማከላቶች አሉ ማነው طوائف من الصوفيه ከሱፊያ የሆኑ አንጃዎች እንደዚህ አይነት ወሬ የሚያወሩ አሉ ኑሩን ከኑሩ خلقው ጀሊሉ ምናምን ይያሉ የሚሉት ነገር አላቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ኑሩን ከኑሩ ብሎ ማለት አይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ኑር ናቸው ብለው ይላሉ በመቀጠል ደግሞ ከኑሩ አይ አላሁ Subhanahu Ta'ala ከራሱ ኑር خلقው ጀሊሉ አይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ጀሊሉ አላህ ፈጠረ ከራሱ ኑር ነው የፈጠራቸው የሚል አመለካከት ያለባቸው ይሁን ማን ነው ያላቸው ይሁኑ ሱፊያዎች አሉ ይህ ወሰን መተላለፍ ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ከኑር አልተፈጠሩም የተፈጠሩት እንደኛው ከአፈር ነው አብዱላህ እና አሚና ከተሰኙት ከሁለት ወላጆቻቸው የተገኙ ሆኑ መልእክተኛ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ስለዚህ የሰው ልጅ ናቸው ሚን በኒ አደም ናቸው አነ ወለዱ ሰይዲ አደም ላ ፈኽር ብለው ተናግሯል የውም القيامه በዕለተ ቂያማ እኔ የአደም ልጅ ማን የአደም ልጆች ቁንጮ ነኝ ብለዋል መፈከርና ጉራን መቸርቸርም አይደለም ሲሉ ተናግሯል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ስለዚህ እሳቸውን ከደረጃቸው በላይ ከፍ ማድረግ ፈጽሞ አይፈቀድም አይቻልም እዚህ ጋር አላህ Subhanahu Ta'ala እንደተናገረው እሳቸውን አዞ ቁል ኢነማ አነ በሸሩን ሚስሉኩም ዩሃ ኢለየ አነማ ኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ طيب وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملكتني صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا بحديثاቸው لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم بلوا قالوا لا تطروني بني لا وسنات تتلالفوا
እኔን ያለ ደረጃዬ ከፍ አታድርጉኝ ማለት ነው። ላ ትጥሩኒ ከማ አጥረት ነሳራ ነሳራዎች ልክ ከፍ እንዳደረጉና እንዲሁም ያለ ደረጃ እንደሰጡት ሁሉ ዒሳ ብን መርየም የመርየምን ልጅ ዒሳን ያለ ደረጃው ከፍ አድርገው ቦታ እንደሰጡት ሁሉ እኔንም ያለ ደረጃዬ ከፍ አድርጋችሁ ቦታ ልሰጡኝ ፈጽሞ አይፈቀድም አይቻልም ብለዋል። ፈኢነማ እኔ ብቻና ብቻ ነኝ አሉ። ፈኢነማ አዳቱል ሐስር ብቻ የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል። እኔ ብቻና ብቻ ነኝ፣ ዓብዱን ባሪያ ብቻና ብቻ ነኝ፣ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ነኝ ማለታቸው ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ብሎ እንደሰየማቸው አልሐምዱሊላሂ አለዚ አንዘለ ዐላ ዐብዲሂል ኪታበ ወለም የጅዐል ለሁ ዒወጃ ብሎ አላህ ተናግሯል። አንዘለ ዐላ ዐብዲሂ ዑቡድያ ኻሳ ማለት ነው። ልዩ የሆነ ባሪያነት፣ ምርጥ የሆነ ባሪያነት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለምን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አላህን ተገቢ በሆነ ሁኔታ ያመለኩ የሆኑ ምርጥ ባሪያ ናቸውና አላህም ደግሞ ምርጥ ባሪያ ብሎ ሰይሟቸዋል። አልሐምዱሊላሂ አለዚ አንዘለ ዐላ ዐብዲሂል ኪታበ። ስለዚህ አላህ ዓብድ ብሎ እንደሰየማቸው ሁሉ ራሳቸውም ይህንን ስያሜ ተቀብለው አምነውበት ማለት ነው። ምን አሉ? እሳቸው አነ ዓብዱን ብለው አሉ። አነ ዓብዱን እኔ ባሪያ ነኝ ያሉት። ስለዚህ የአምላክ ልጅ ነው ሙሐመድ ብላችሁ በሉ አላሉ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ባሪያ ነው ብላችሁ በሉ አላህ እንዳለው ማለት ነው። አነ ዓብዱን ፈቁሉ በሉም ደግሞ አሉ ዓብዱላህ የአላህ ባሪያ ብላችሁ በሉ። ሙሐመድ የአላህ ባሪያ ነው ብላችሁ በሉ። ወረሱሉሁ እንዲሁም ከባርነት ደግሞ ባሻገርም ደግሞ አላህ እጅግ በጣም ልዩ የሆነን ደረጃና ሸረፍ አጎናጽፏቸዋል። ያም ደግሞ ወረሱሉሁ የአላህ መልእክተኛ ናቸው። ቢመዓና የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላን መመሪያ ወደ ፍጥራኖችና ወደ ባሪያዎች የሚያመጡ የሆኑ መልእክተኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሰው ልጆች ልዩ ያደረጋቸው መልእክተኛ መሆናቸው ነው። ከዚያ ውጭ ግን ዓብድ መሆናቸው ማንኛውም ባሪያ ዓብድ እንደሆነ ሁሉ ዓብድ ናቸው። እሳቸውም ባሪያ ናቸው። ባይሆን ግን የእሳቸው ባርነት ልዩ የሆነ ባርነት ነው። አላህን ተገቢ በሆነ ሁኔታ ማምለክን መሰረት ያደረገ የሆነ ባርነት ነው የሚሆነው። ረዋሁል ቡኻሪዩ ኢማሙ አልቡኻሪ ሶሒሕ ላይ ዘግቦታል ዘገባውን። አልኢጥራእ ብሎ ማለት ሐዲሱ ላይ የሰፈረ የሆነው ቃል አልኢጥራኡ ሁወል ሙባለገቱ ፊል መድሒ ማለት ነው። ሁወል ሙባለገቱ እሱም ድካ መድረስ ጫፍ መድረስና መርገጥ ማለት ነው። ፊል መድሒ ውዳሴን በተመለከተ ማወደስን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ ውዳሴን አስመልክቶ ጫፍ የረገጠ የሆነ አካል ሙጥሪ ይባላል። እጅግ በጣም ነገሩን ያለ ቦታው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ነገሩን አጋኖ ሊደርስ የማይገባበት የሆነ ደረጃ ላይ ያደረሰ የሆነ አካል ነው የሚሆነው። ተግባሩ ኢጥራ ይባላል ማለት ነው። ያለ ቦታው ነገሩን ለጥጦ ከቦታው ውጭ ማስቀመጥ ማለት ነው። ወሰን መተላለፍና ድንበር መተላለፍ ማለት ነው። ወላሁ አዕለም። ኸይረን። ሌላኛው አጀንዳ አልጂሃዱ ወልወላኡ ወልሑክሙ ብለው ይላሉ አሼኽ መሐመድ ጀሚል ዘይኑ። አልጂሃዱ ጂሃድ የተሰኘው ነው። ወልወላኡ እንዲሁም ወላ እና ቢማዕና እርዳታ እንዲሁም ደግሞ ጥንካሬ የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል። ወልወላኡ ወዳጅነት የሚለውን ትርጓሜ የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። አልወላ ወዳጅነት የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል። በነገራችን ላይ ነስር ወይም ደግሞ እርዳታ የተሰኘውና ማጠናከር የተሰኘው ነገር አይቀረጽም ኢላ ሰውየው ወዳጅ አድርጎ ከያዘው በኋላ ቢሆን እንጂ የሚረዳውን አካል ማለት ነው። ስለዚህ አልወላ የሚለው በውስጡ ወዳጅነትን ማካቶ ይዟል፣ እንዲሁም እርዳታንም ማካቶ ይዟል ማለት ነው። ሰውየው ረዳው ከተባለ የሆነን ግለሰብ ሰውየውን ወዶታል ማለት ነው። ስለወደደው ነው የረዳው ያጠናከረው እንጂ ባይወደው ኑሮ አይረዳውምና ማለት ነው። ወልወላኡ ወዳጅነትን ወይም ደግሞ እርዳታን በተመለከተም እንዳስበት የሆነ ራስተ ነው ጂሃድንም ይዞ። ወልሑክሙ እንዲሁም ደግሞ حكم بتملكة الجهاد والولاء والحكم بلو مالت أي حكم الجهاد بتملكة يولا أنم مانو حكم بتملكة مالتنا يولا جنتنا عندما يمتبابر يمرداتنم حكمنا بين بتملكة يجهادن بين بتملكة جهادم بلو مالت من اندهنم بتملكة يمن داسبتي هنا أرستنا جندان ومالتاتشون. طيب سؤال 44 يا 44 طياكي بلو يلالو 44 يا 44 طياكي ما حكم الجهاد في سبيل الله
ما حكم الجهاد يجهاد بيننا فرد من دنو في سبيل الله بالله سبحانه وتعالى من قدوست يمكنوني هنا جهادنا فالمياه طيب بيننا حكم من دنو إله جواب ملاش 44 يا 44 طياكي ملاش الجهاد جهاد يتسنى واجب قديتانو بالمال والنفس بنبرتم هنا نديم دغمو بنفسم هنا واللسان بملاسم بهن باندبتم بهن جهاد واجب قديتا ነው የሚሆነው ባይሆን ግን ፈርድ ኪፋኢ እንጂ ፈርድ ዐይኒ አይደለም ዋጅብ ሲሉ ሼክ መሐመድ ጀሚል ዘይኑ እዚህ ቦታ ላይ ኢጥላቅ አድርገዋል ልቅ አድርገዋል የግድ ቀይድ ያስፈልጋል ዋጅቡል ኪፋኢ ነው እንጂ የሚሆነው ፈርድ ዐይን አይሆንም ፈርድ ዐይን የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ጂሃዱ ዲፋዕ ከሆነ የዛኔ ፈርድ ዐይን ነው የሚሆነው ጂሃዱ ዲፋዕ ከሆነ የመከላከል ጂሃድ ከሆነ ጂሃዱ ጠለብ ግን ከሆነ ፈልጉ ኢስላም አይሆነው መሪና ወይም ደግሞ አሚሩል ጀይሽ ወታደሩ ላይ የተሾመ የሆነው የወታደር መሪ የሆነው አካል ፈልጉ ኩፋሮች ላይ የሚዘምት ከሆነ ይሄ ጂሃዱ ጠለብ ይባላል ፍላጎትን መሰረት ያደረገ የሆነ ጂሃድ ነው እንደዚህ አይነቱ ዋጅብ ግዴታ አይደለም ዋጅብ ግዴታ አይደለም ነገር ግን ጠላቶች ሙስሊሞችን ማተወረው ሊያጠፋቸውና እንዲሁም አደጋ ሊያደርሱባቸው ጥረት ካደረጉ የዛን መከላከሉ ምን ይባላል ጂሃዱ ዲፋዕ ይባላል ይህ ዋጅብ ነው ከነፍስ መከላከል ከራስ መከላከል ዋጅብ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በሁለት ክፍል እንመለከተዋለን እዚህ ቦታ ላይ ግን ሼክ መሐመድ ጀሚል ዘይኑ አልጂሃድ ዋጅቡን ቢልማሊ ወልነፍሲ ወልሊሳን ብለው ነው ያሉት ቀጥታ ዋጅብ ነው ያሉት ነገር ግን ውጁብ አልኪፋኢ ነው የሚሆነው ፊል አስል ነገር ግን ዋጅብ የሚሆንበት ዐይኒየን ዋጅብ የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ዐይኒየን ዋጅብ የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ፈርድ ኪፋያ ብሎ ማለት ወይ ውጁቡል ኪፋኢ አልውጁቡል ኪፋኢ ብሎ ማለት إذا قام به البعض سقط عن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويم عن الآخرين የሚባለው ነው በቂ የሆኑ አካላቶች ተግባሩን ከተገበሩት የዛኔ ካልተገበሩት ከሆኑት አካላቶች ግዴታነቱ የሚወድቅ ከሆነ የማይጠየቁ ከሆነ ይህ ፈርድ ኪፋኢ ይባላል አልፈርዱል ኪፋኢ ይባላል ወይም ፈርዱል ኪፋያ ይባላል ፈርዱል ኪፋያ ይባላል ፈርድ ዐይን የሚባለው ደግሞ በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ልክ 5 ስግደቶች በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ዋጅብ እንደሆኑት ሁሉ ልክ እንደዚያ በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ በነፍስ ወከፍ ግዴታ የሚሆን ከሆነ ፈርድ ዐይን ይባላል ነፍስ ወከፍ የሆነ ግዴታ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ግን ነፍስ ወከፍ የሆነ ግዴታ አይደለም በተፍሲልና በዝርዝር መታየት መቻል አለበት ነው الجهاد واجب بالمال والنفس ልብ በሉ እዚህ ጋር ነፍስ ወከፍ የሆነ ግዴታ ቢሆን ኑሮ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን እንደተናገረው ولولا فرقة نفرت من كل فرقة ولولا نفر طيب من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون بل الله سبحانه وتعالى تناقر لنا مالتنا أن انقرين دم يتوقوا አሚሩል ጀይሽና ወይም ደግሞ ወልዩል አምር የተሰኘው አጠቃላይ ሁላቸውን ሙስሊሞችን ሄዱና ዝመቱ ብሎ ያዛቸው ከፊሎቹ ሀገራቸው ላይ ይቀመጣሉ ከፊሎቹ ናቸው ሄደው የሚዋጉት ስለዚህ ፈርዱል ኪፋኢ መሆኑን ይጠቁመናል ማለት ነው ከፊሎቹ ተቀምጠዋል አልተዋጉምና ከፊሎቹ ሄደው ግን ከፊሎቹ ግን ለመዋጋት ሄደዋል ስለዚህ ከዚህ አንፃር ፈርዱል ኪፋኢ እንጂ ፈርድ ዐይን እንዳልሆነ ይጠቁመናል ሌሎች ማስረጃዎች አሉ والله اعلم طيب الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ألا انفروا خفافا وثقالا انفروا زمتوا إلى الله سبحانه وتعالى خفافا نقراتوش قلل بالوبت بهنونا عندهم دقوا نقراتوش بقربت بهنو هنيتانا ساعت مالتنا خفافا يميلو نقراتوش بقربت هنيتانا بقربت ساعت زمتوا وثقالا عندهم نقراتوش بكبدوبت مساعت اندزيو زمتوا بمعنى ሁሌም ተመሳሳይ የሆነ ሁኔታ አይኖርም ነገራቶች የሚከብዱበት ሁኔታ ይኖራል ከኑሮ ሁኔታ ጋርም ተያይዞ ሊሆን ይችላል ኢላ አኺሪሂ እና ነገራቶች ደግሞ የሚገሩበት ሁኔታ አለ እንዲሁም የሚከብዱበትም ሁኔታ አለ በሁለቱም ውስጥ ዝመቱ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወጃሂዱ እንዲሁም ደግሞ ተፋለሙም ይላል ቢአምዋሊኩም በንብረቶቻችሁ ወአንፉሲኩም እንዲሁም በነፍሶቻችሁ ፊ ሰቢልላህ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ውስጥ ተፋለሙ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ
ነገር ግን እዚህ ጋር ልንገነዘብ የሚገባን የሆነው ነገር ወጃሂዱ ቢአምዋሊኩም ወአንፉሲኩም ፊ ሰቢልላህ ብሎ አላህ ተናግሯልና ስለዚህ ዛሬ ላይ የሚከሰት የሆነው ትርምስና አላሁ አክበር ብቻን የተላበሰ የሆነ ጂሃድ ተብዬ ጂሃድ አይደለም። በተጨባጭ ይህ ጉዳይ እየታየ ይስተዋላል። ለምሳሌ ያክል አይኤስኤስ የሚባለው አንጃ እንዲሁም ደግሞ ማነው አልሸባብ የሚባለው አንጃ የመሳሰሉ የሆኑ አንጃዎች አሉ። እነዚህ አንጃዎች ጂሃድን ከላይ የሚያንጸባርቁ የሆኑ አንጃዎች ናቸው። ይሁንና ግን ሽሩጡን ባሟላ በሆነ መልኩ አይደለም ጂሃድ እያከናወኑ ያሉት እነዚህ አንጃዎች። በርካታ የሆኑ ክፍተቶችና ኸለሎች አሉ በእነሱ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ጂሃድ ተብዬ እንጂ ጂሃድ አይደለም። እውነተኛ የሆነ ጂሃድ አይሆንም። እንደዚህ አይነቱ ጂሃድ መስፈርት ያለው ኢማም ያስፈልገዋል። ሲጀመር ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ኢማም ያስፈልገዋል። ወልሐጅ ወልጂሃድ ማዲያን مع الإمام نميل ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد نعم الحج والجهاد ماضيان مع الإمام كهجر استداري مريقارنو إسلامي هنا استداري مري منور مچال اللبت جيزم بلو مري ما يتاوق فيسبوك يمرا جهاد ميبال نجر يند زينة نجر مسلمو تلالك اترنا لأدقى مدارقنا ميهونونا كند زينة نجر تنكاكيل نادرك قدنا ميهونو مالتنا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا جاهدوا المشركين مشركوችን ተፋለሟቸው ተዋጓቸው بأموالكم በንብረቶቻችሁ وأنفسكم እንዲሁም በነፍሶቻችሁ وألسنتكم እንዲሁም በምላሶቻችሁም ተዋጓቸው ብለው መለክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ተናግረዋል። ሶሒህ የሆነ ዘገባ ነው። ረዋሁ አቡ ዳውድ ሱነን ላይ የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው። የሰደቀ የሆነ ዘገባ ነው። ኸይረን እንደተከለ ግን የጂሃድን ባብ በተመለከተ ቀላል ሰው ተነስቶ የሚናገርለት የሆነ አጀንዳ አይደለም። ነገሩ ከባድ የሆነ ጉዳይ ነው። የደም ጉዳይ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ጉዳይ ነው። ሰለፎች ራሱ በእጅጉ ይጠነቀቁት ነበር። ማንኛውም ተራ ግለሰብ እየተነሳ ጂሃድ ቢል ልናደምጠውና ልንሰማው አይገባም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ልናልፈው ይገባል። ስለ ጂሃድ ጉዳይ ማውራት ያለባቸው አልዑለማ አልኪባር የተሰኙት ታላላቅ የሆኑ እስላማዊ ሊቃኖች ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ተራ ሰው እየተነሳ የሚናገርለት የሆነ አጀንዳ አይደለም። ደም ነው። የደም ጉዳይ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም ያከበደ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። መለክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አክብደው ነው የተናገሩት። ስለዚህ ጉዳይ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ማንኛውም ሙተሐሚስ እየተነሳ እንደፈለገ የሚናገርለት የሆነ አጀንዳ አይደለም። የሚደንቃችሁ ነገር እንደዚህ አይነቱን አርእስታቸውን የሚጻረር የሆነን አካል ዓሊም ቢሆንም እንኳን ማለት ነው ዓሊም ባህር ቢሆንም እንኳን እጅግ በጣም አዝቅጠው የሚሰጡት የሆነ ስያሜ እጅግ በጣም ይደንቃል። የግርዶ ዓሊም ብለው የሚሉበት አጋጣሚ አለ። በማዕና ከመጋረጃ ማለት ነው ጀርባ ሆኖ ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ኪታብ የሚጽፍ እያሉ ይህንን እንደ ማጠልሻ አድርገው የሚጠቀሙ የሆኑ ሞኞች አሉ። ሐቂቃ ይሄ ሞኝነት ነው። ትልቁ ጂሃድ እንደውም ኪታብን ከመጋረጃ ጀርባም ሆነ ከየትም ጀርባ ሆኖ ኪታብን የሚጽፍ ከሆነ የዛኔ ትልቅ ጂሃድ እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው ያ ሰው። ነገር ግን እነሱ እንደ ነውርና እንደውም እንደ ማጠልሻ አድርገው ማለት ነው ያስቡታል። ቅድሚያ መጀመሪያ ሊቀደም የሚገባ የሆነ ጂሃዱን ነፍስ ነው። ነፍስያን መዋጋት ነው። አልኢማም ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ዛዱል መዓድ ላይ እንዳወሳው ማለት ነው። ዛዱል መዓድ በተሰኘ በሆነው ኪታቡ እንዳወሳው አራት አይነት የጂሃድ አይነት አለ። የመጀመሪያው ጂሃዱን ነፍስ ነው። ሁለተኛው ጂሃድ ደግሞ ጂሃዱ ሸይጣን ነው። የሶስተኛው ጂሃድ ደግሞ ጂሃዱ አልኩፋር ነው። የአራተኛው ጂሃዱል ሙናፊቂን የተሰኘ ነው የጂሃድ አይነት ነው። እነዚህ አራቶቹን የጂሃድ አይነት ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ዛዱል መዓድ በተሰኘ በሆነው ኪታቡ አስፍሯል። ስለዚህ ቅድሚያ ያስቀደመው ጂሃዱ አነፍስ ነው። ነፍስያችንን ቅድሚያ መጀመሪያ እንዋጋ። ነፍስያችንን መቼ ተዋግተን ነው ጠላቶችን እንዋጋለን ብለን የምንነሳው ዛሬ ላይ? በዚያ ላይ ጠላቶችን ለመፋለም ተውሂዱ አልከሊማ ተውሂዱ ሶፍ ያስፈልጋል። ቅድሚያ መጀመሪያ አንድነት ሊኖር ግድ ነው የሚሆነው። ያለበለዚያ ግን አንድነት ከሌለ እንዴት አድርገን ነው ጠላትን የምትወጋው? ራስህ ተበታተን የተለያየ ሆነ ሳለ የተለያየ አመለካከት ያለ ሆኖ ሳለ ማለት ነው። የተለያየ አመለካከትን ይዘን ጠላት ላይ ብንዘምት ራሳችን ቧርቀንና ተሸንፈን እንመለሳለን። አላህ በቁርአን እንደተናገረው ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ወተዝሀበ ሪሑኩም ብሎ አላህ ተናግሯልና አትጨቃጨቁ፣ አትለያዩ። ልዩነት ካለ ግን የዛኔ ፈተፍሸሉ ትዋርቃላችሁ፣ ለሽንፈት ትዳረጋላችሁ።
وتذهب ريحكم أي قوتكم حيلاتكم ينتقل يوجدال بمالت الله سبحانه وتعالى تناقرال سلازي كرم يا مجمرة يا ملكاكت عندنت عندهم دم يسلف عندنت لنور يقبال مالتنا سلفاتنا عند ليهون أمريكاكتاችን عند كونه سلفاتنا عند ይሆናል ያ ካለ ግን ጣላት ላይ መዝመት እንችላለን ማለት ነው ያለበለዚያ ግን ይህ ተጨባጭ በሌለበት ሁኔታ ጣላት ላይ እንዴት አድርገን ነው የምንዘምተው ራሳችን እርስ በርስ ጣላቶች ሆነን ሳለን ማለት ነው ስለዚህ ራሳችን እርስ በርስ አይጥና ድመት ሆነን ሳለን ሌላን አውሬና ድናለን ብለን ብንነሳ መንገድ ላይ ሳለን ራሳችን ተዳድነን ያው ገደል መግባትና መተላለቅ ነው የሚከሰተው ስለዚህ በዚህ ተጨባጭ ጂሃድ እያሉ የሚያወሩ የሆኑ አካላቶች በእጅጉኑ ትክክለኛን ጎዳና የሳቱ የሆኑ አካላቶች ናቸው ጥንቃቄ እናድርግ والله اعلم እዚሁ እናቁም نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك